Из осенне-зимнего периода начало работы по подготовке к новому ОЗМ, устранение аварийных ситуаций. Исходя из этого, действительно мы приняли соответствующее решение, в котором временно, подчеркиваю, временно мы изменили сегодня в компании подходы, связанные с присоединением. Но при этом я хочу обратить внимание на то, что мы ничего нового в принципе не выдумывали. Вот тот способ работы, который мы с потребителями избрали, этот способ мы вам направляли и говорили о возможности изменения подхода к технологическому присоединению путем взимания аванса, вот Валерьевич очень четко подчеркнул, взимания аванса в части разницы между ставкой, определенной к платежам, и окончательной суммой затрат, которые мы несем на строительство, взимание аванса, который в последующем мы определяли как плата за электроэнергию. Плохо это или хорошо для потребителя, конечно, наверное, плохо. Но для того, чтобы не останавливать в целом процесс присоединения, я хочу сказать, что на все заявки, во-первых, все заявки, которые поступали по технологическому присоединению, они принимались. Все заявки обрабатывались и выполнялись проектные работы. Каждому из заявителей мы направили, соответственно, письмо с просьбой рассмотреть вопрос, я подчеркиваю, с просьбой рассмотреть вопрос, кто соглашался, с тем работали. Кто не соглашался, мы искали варианты, возможные варианты снижения затратной части. Если затратная часть была близка или соизмерима с платежами, которые делал нам заявитель, соответственно, мы эти проекты выполняли. Правильно абсолютно указано, что 23.06 компания отменила соответствующий приказ. Сегодня компания работает в штатном режиме, в соответствии с имеющимися сегодня нормативными решениями ГРО, в соответствии с существующей лицензией. Компания сегодня делает максимум возможностей, чтобы выполнить сегодня необходимые работы по присоединениям заявителей. Изыскиваем возможность сегодня ускорения выполнения тех работ, в первую очередь те административные производства, которые были возбуждены по всем этим заявкам работы, соответственно, начаты, и мы в кратчайшие сроки их закончим. Այդ ոճում աշխատելով, երբ որ գիտեք, որ կանոնակարգող փաստաթղթեր կան, գիտեք, որ հանձնաժողովը ուշադիր հետևում է բոլոր միացումներին, ասեմ ավելին ինքներդ եք հաշվետվություն ներկայացնում եւ ինքներդ ցույց եք տալիս բոլոր ընկերները, որտեղ որ դիմում ա եղել ու դուք չեք միացրել։ Ու կարծում եմ սա առաջի անգամ չի, չէ՞ որ կանց բան են կանում, դույժի են ենթարկում ընկերությանը, տարիների ընթացքում բավականին շատ է եղել, բավականին լուրջ գումարներ են գանձել։ Ու ընկերությունը հանկարծ որոշում է, որ ինքը կարա իրավական ակտ ընդունի կամ ներքին հրաման տա ու ասի սրանից հետո սենց եմ աշխատում, ես կարծում եմ դա ամենակիչը ընդունելի չի լավ սենց ձևակերպեն։ Ասեմ ավելին դա անօրինական գործունեություն է եւ անօրինական գործողություն է, դուք ըստ էության ստորագրում եք մի իրավական ակտ, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական ակտերին եւ օրենքներին։ Այս մասով կարծում եմ այդ իրավական ծառայությունը, որ ակտիվորեն պնդում է, որ մեկ օր ավել ժամանակ տայինք, որ իրանք արգումենտներ ներկայացնեն կամ փաստարկներ հաստատ աշխարհի շուրջ գալու, մենք այս որոշումները կարող է չընդունենք, այստեղը որ պետք է հենց իրավաբանական ծառայությունից օգտվել կարծում եմ։ Որովհետեւ նման իրավիճակ չստեղծել ու նման քանակի բողոքներ չլիներ։ Իսկ այդ ինչ որ ասել եք, ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ մեկ ամսից ավել մենք վարչական վարույթ ենք հարուցել ու Թախանձակին ընկերությանը խնդրում ենք այդ իրավական ակտը մեզ տրամադրել, չգիտեմ թե մինչև վերջին օրը ձգեցիք ու այդ իրավական ակտը նույնիսկ չէիք ուզում տրամադրել։ Հենց որ եկեք անկեղծ լինենք իրար հետ եւ իրավունքի լեզվով եւ պարզ ասենք, որ դուք խախտել եք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, հանձնաժողովը հետևողական լինելու իր իրավական ակտերի պահպանման մասով։ Շատ լավ է, որ ուժը կործած եք ճանաչում, բայց դուք դրանով խախտումը չվերացրեցիք, ընդհանրապես դադարեցրեցիք ինչ-որ պահից հետո այդ խախտումները շարունակել, որը շարունակական բնույթ է կրում։ Բայց մինչև այդ ակտի ընդունման պահից, մինչև այդ ակտի վերացման պահ, դուք շարունակական խախտում եք կատարել օրենսդրության։ Դրա համար կարծում եմ շատ արդարացի կրեն եւ շատ տեղի կրեն, որպես ընկերությունը ենթարկվի պատասխանատվության։ Ես անձամբ կողմ եմ քվեարկելու, հանձնաժողովին առաջարկում եմ դրանց քվեարկության։ Թերևս այս ամբողջ փաթեթի կուլմինացիային հասանք, ես չի խոս այս թեմայով, այս վերջի հարցով, բայց քանի որ պարոն Բիբինը իր ելույթի մեջ հետևյալ ձևակերպումը տվեց, որ այդ պահին ճիշտ է եւ արդարացված, այդտեղ ես մի փոքր ինձ մտածելու բան տվեցի, եթե դուք
ինքներդ պիտի որոշեք, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ապա այս հանձնաժողովի չեք ընդհանրապես առնչվում։ Գնացեք ինքներդ ձեզ համար հրաման տվեք, աշխատեք, մեր կարգերը դրեք մի կողմ, մեր հայաստանյան օրենքները դրեք մի կողմ, դե ճիշտ ու սխալը աշխատեք, չի կարելի տենց գնահատական տալ, նույնիսկ այդ գնահատականից վախեցեք, որ դուք տվյալ երևույթի համար ասում եք, այդ պահին ճիշտ էր դա։ Ես կարծում եմ, հակասության մեջ մտնելով մեր հանձնաժողովի իրավական ակտերի հետ, հայաստանյան օրենքների հետ որոշում եք կայացնում, հրամանից նորագրում եւ համարում եք դա ճիշտ, պարոն Պետրոսյանը բացատրի դա ճիշտ է, թե սխալ է իրավական տեսակ, բարոյական է դնենք մի կողմ, մեր իրավական տեսակ։